श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं कल हमने SYBA सेमेस्टर 4 अनिवार्य हिंदी में धनुष भंग का मूल्यांकन भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम अनिवार्य हिंदी धनुष भंग का मूल्यांकन भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुने। कल हम यहाँ धनुष भंग की समीक्षा वहाँ तक पहुँचे थे। आगे देखते हैं। धनुष भंग की समीक्षा में धनुष भंग नवीन काव्य शैली और नवीन युग दृष्टि से लिखा गया खंड काव्य है। इसके मुख्य पृष्ठ पर धनुष भंग शीर्षक के नीचे कोष्टक में खंड काव्य शब्द से इसके काव्य रूप का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। खंड काव्य के प्रायः सभी लक्षण इसमें दृष्टिगत होते हैं। यानी कि धनुषभंगની જે સમીક્ષાના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે આપણે, ત્યારે આમાં ધનુષભંગમાં જે કાવ્ય શૈલીમાં જે યુગ દ્રષ્ટિના રૂપમાં જે ખંડકાવ્યના જે મુખ્ય પાનાઓની રજૂઆત થયેલી છે તેનું યોગ્ય જે ધનુષભંગ શીર્ષક આપેલું છે તે કોષ્ટકમાં ખંડકાવ્ય તરીકે જે શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો છે, નિર્દેશ કરેલો છે, એમાં પ્રાય તરીકે આ લક્ષણમાં આ અમુક વાતો છે અથવા તે નજર આવે છે સામે। सर्गबद्धता, प्रारंभ, कथानक का प्रकार, नायिका की प्रधानता, प्रसंगानुसार प्रकृति चित्रण, किसी एक महत्वपूर्ण अंश का चित्रण, नाटकीय संधियों का अभाव, अवान्तरण कथाएँ आदि का हम अभ्यास करेंगे। पहले हम यथा सर्गबद्धता के बारे में अभ्यास करते हैं। खंड काव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें कथा का विकास 7 सर्गों तक होता है। सर्गों को अंतः कथा के अनुसार शीर्षक भी दिए जा सकते हैं। धनुषभंग की कथा 5 सर्गों में वर्णित है। सर्ग के लिए कवि ने विस्फोट शब्द का प्रयोग किया है। विस्फोट शब्द धनुषभंग की कथा के शब्द में अत्यंत सार्थक लगता है। 5 विस्फोट शीर्षकहीन है। उनके आगे पहला, दूसरा आदि संख्यात्मक विशेषणों का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि सर्गबद्धतामां જોઈએ તો આ ખંડકાવ્ય सर्गबद्ध હોય છે। આમાં આ જે કથામાં 7 સર્ગોમાં તેને વિભાજિત કરવામાં આવેલું હોય છે। તેનું યોગ્ય શીર્ષક પણ આપવામાં આવેલું હોય છે। ધનુષભંગમાં જોઈએ તો એમાં 5 સર્ગોમાં વર્ણન કરવામાં આવેલું છે અને કવિએ સર્ગની જગ્યાએ વિસ્ફોટ શબ્દ વાપરેલો છે। તે વિસ્ફોટ શબ્દ ધનુષભંગ કથાને અનુરૂપ સાર્થક છે, કેમ કે 5 વિસ્ફોટ શીર્ષકહીન છે, એટલે કે શીર્ષક આપેલું નથી, એટલે તેમને સર્ગની જગ્યાએ વિસ્ફોટ શબ્દ આપેલો છે। बाद में प्रारंभ। धनुषभंग का प्रारंभ आशीर्वचन अथवा देवस्तुति से नहीं होता, किंतु इसमें कथानक का संकेत अवश्य मिलता है। देखिए, रुक गई जयमाल ठिठके स्वप्न सी, उंगलियों में कुछ थमाशा रह गया। એટલે કે પ્રારંભમાં શરૂઆતમાં જે ધનુષભંગનું આશીર્વચનથી જે શરૂઆત થવી જોઈએ અથવા દેવસ્તુતિથી, તે અહીંયા જોવા મળતું નથી। કથાનકમાં ખાલી એક સંકેત જ આપેલો છે શરૂઆતમાં કે જયમાલા હાથમાં પકડી અને સીતા ત્યાં ઊભી છે અને સ્વપ્ન કેમ જોતી હોય તેવું લાગે છે અને આંગળીઓની સાથે તે માળા છે તે પકડીને ત્યાં ઊભી છે। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि राम ने धनुष को तोड़ दिया है और सीता उनके गले में जयमाला पहनाने जा रही है, परंतु वह क्षण भर रुक जाती है। એટલે કે અહીંયા આ પંક્તિઓ બે જે આપેલી છે તેનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વરમાળા લઈને જ્યારે સીતા ઊભે છે તો એ પેલા રામે છે તો ધનુષ તોડી નાખ્યું હશે અને સીતા છે તો એ રામના ગળામાં એ વરમાળા છે તે પહેરાવવા માટે જતી હોય છે, તો ક્ષણવાર તે ઊભી જતી હોય છે અને વિચારમાં પડે છે। इस प्रकार धनुषभंग का प्रारंभ खंड काव्य के लक्षण के अनुरूप है। એટલે આ રીતે જોઈએ તો ધનુષભંગનું જે શરૂઆત છે પ્રાસ્તાવિકતા, તો એ ખંડ કાવ્યના લક્ષણને આધારે એ हितावही છે। बाद में कथानक का प्रकार। धनुषभंग की कथा वस्तु प्रख्यात अथवा ऐतिहासिक है। इसमें कवि कल्पना का चमत्कार अवश्य दिखाई देता है, किंतु धनुषभंग का प्रसंग रामायण का प्रसिद्ध प्रसंग है। रामायण की गणना हमारे प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों में होती है।
એટલે કે આ જે કથાનકા પ્રકારના રૂપમાં જે કથા વસ્તુને ઐતિહાસિક રૂપે જે માનવામાં આવે છે, તો આ કલ્પનામાં એક ચમત્કાર રૂપી જોવામાં મળે છે. ધનુષભંગ પ્રસંગમાં ખાસ કરીને રામાયણના એક પ્રસિદ્ધ પ્રસંગમાંથી એ એક પ્રસંગ અથવા ખંડકાવ્ય કવિએ લીધેલું છે ઐતિહાસિક ખંડકાવ્ય તરીકે. धनुष भंग के प्रसंग के साथ कवि ने अपनी कल्पना का रंग किस प्रकार मिला दिया है, उसका संकेत काव्य की भूमिका में इन शब्दों में किया है. तो प्रस्तुत खंड काव्य धनुष भंग में श्री राम को जयमाला पहनाने के पूर्व सीता के द्वारा संकोचवश एक के लिए पल के झपकाने की क्रिया का मैंने काव्यात्मक प्रयोग किया है. उस क्षण उन जनक के पूर्व पुरुष निमि सीता की पलकों पर आ बैठते हैं और 21 पीढ़ियों से चलने वाली धनुष और हल की कहानी को प्रतीकों में कहते हैं. इसमें हम कह सकते हैं कि धनुष भंग का कथानक भी खंड काव्य के लक्षणों को चरितार्थ करता है. એટલે કે આ ધનુષભંગ પ્રસંગમાં જે કવિએ જે કલ્પનાના ચિત્રો અંકિત કરેલા છે અને એ સંકેતોમાં એ પૂર્વ ભૂમિકા બાંધેલી છે, તો એ પ્રસ્તુત ખંડકાવ્ય જે ધનુષભંગ છે તેમાં શ્રી રામને જ્યારે જય વરમાળા પહેરવા માટે સીતા જ્યારે સંકોચવશ ત્યાં ઊભે છે, તો એ પલકોમાં એને એવો તો એક એક પલકમાં એમને એક કાવ્યાત્મક એવી રીતે પ્રયોગ કરેલો છે. એક ક્ષણવાર તો પૂર્વ પુરુષ જે નિમિ રાજા છે, તો એ સીતાના પલકોમાં પર એવા તો બેઠેલા છે કે ભાઈ 21 પેઢી સુધી તેને રાહ જોવી પડી છે અને ધનુષ કોઈથી તૂટતું ન હતું અને એક ક્ષણમાં જ આ કહાનીમાં એ રામ દ્વારા એ ધનુષને તોડવામાં આવેલું છે. તો અહીં ધનુષ અને હળની કહાનીના એક પ્રતીકો રૂપે માનવામાં આવેલું છે. તો આવી રીતે ધનુષભંગ કથાનકમાં ખંડકાવ્યનું લક્ષણ છે તે એક ચરિતાર્થ થાય છે. इसके बाद नायिका की प्रधानता. धनुषभंग नायिका प्रधान खंड काव्य है. सीता जी इसकी नायिका है. यद्यपि संपूर्ण कथा निमि के द्वारा कही गई है, तो फिर भी निमि दृश्य पात्र नहीं है. वे तरलतम वायवी क्षणबोध बनकर सीता जी की बंद पलकों पर निमिष से रुक गए हैं. यथा पीढ़ियाँ 21 बीती, आज जब खुद निमि तरलतम वायवी क्षणबोध बनकर भूषुता की बंद पलकों पर निमिषा रुक गया. એટલે કે અહીં આ જે ખંડકાવ્ય છે તે નાયિકા પ્રધાન માનવામાં આવે છે, કેમ કે અહીં સીતાનું પાત્ર છે તે એક મેન પાત્ર તરીકે બિરુદવામાં આવેલું છે. એટલે અહીં મેન પાત્ર સીતા છે એટલે નાયિકા પ્રધાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આખા સંપૂર્ણ કથામાં નિમિ રાજાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવેલું છે દૃશ્ય પાત્ર ના રૂપમાં. તો અહીં એક ક્ષણબોધ તો સીતાજીના જે બંધ આંખોમાં નિમિ રાજા જે જોઈએ છે કે ભાઈ 21 પેઢી સુધી રાહ જોતા કોઈ ધનુષ ભાંગી શકતું નથી અને તેનું સ્વપ્ન ક્યારે અથવા તેના શાપમાંથી મુક્ત ક્યારે થશે. इस दृष्टि से हम निमि को नायक नहीं कह सकते. खंड काव्य का शीर्षक धनुष भंग है. धनुष का भंग सीता जी के स्वयंवर में हुआ था. वे उच्च कुलीन राज्य कन्या है, धरती की पुत्री है और कुल भोक्ता है, इसलिए उन्हीं को हम नायिका मान सकते हैं. उन्हीं के आनंदाश्रु के निमि का उद्धार होता है. कवि निमि द्वारा कहलवाया भी है कि आज तेरे अश्रु का जलदान पाकर एक पीढ़ी तर गई है. इससे स्पष्ट होता है कि धनुषभंग नायिका प्रधान खंड काव्य है. सीता जी इसकी नायिका है. એટલે કે અહીંયા જ્યારે આ નિમિ રાજાનું પાત્ર જે નાયક તરીકે નથી સામે આવતું, એનું કારણ એ છે કે ભાઈ અહીં તો મેન પાત્ર સીતાજી છે, તો સીતાજીને લક્ષમાં રાખીને જ આ ધનુષભંગ ખંડ કાવ્યની રચના કરેલું છે અને આખું સ્વયંવર સીતાજીના લગ્ન માટે જ એ યોજેલું છે. અને આ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલી રાજકન્યા છે અને ધરતીની પુત્રી છે. એટલે કે હળ અને ધનુષ એ એક બેને પ્રતીક તરીકે પણ માનવામાં આવે છે અને આ બાબતે એ નાયિકા તરીકે સીતાજીનું પાત્ર છે તે યથાયોગ્ય છે. અને એટલા માટે જ એ નિમિ રાજાનો પણ ઉદ્ધાર થાય છે કે આજ તેરે અશ્રુ કા જલદાન પાકર એક પીઢી તર ગઈ.
એટલે કે આજે તારા જે આંસુનો જે કર્જ છે તે પૂર્ણ થઈ ગયો અને આખી એમની પેઢી છે તો એ પેઢી પણ તરી ગઈ છે એમ. તો અહીં આ સ્પષ્ટ થાય છે કે ધનુષભંગ ખંડકાવ્યમાં નાયિકા પ્રધાન ખંડકાવ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કેમ કે અહીં नायिका तरीके सीताजीનું पात्र मुख्य છે. हाँ तो छात्र और छात्राएँ आज हम धनुषभंग खंड काव्य की जो मूल्यांकन के बारे में अभ्यास करते हैं तो भाग 2 के बारे में अभ्यास किया है. भाग 3 के बारे में अभ्यास हम कल करेंगे. अस्तु.